Hey guys, good morning, all of you. Welcome to the lecture of accountancy. As all of you know, in my last session, we completed successfully our very first chapter, subsidiary books. And now today we begin with new chapter. As you can see, chapter number 2, final accounts of sole trading firm. And the weightage of this chapter is 15 marks. Already we have got the paper style, right? એમાં આ ચેપ્ટરનું વેઇટેજ 15 માર્ક્સનું છે and this one is a compulsory chapter. એટલે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સના ચેપ્ટરના ઓરમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ જ પૂછાય છે, making it a compulsory one for us to learn. તમે હેડિંગ આપો chapter number 2, final accounts of sole trading firm. Already you have studied the chapter in your standard 11. તમારે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં જે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ આવતા હતા, વાર્ષિક હિસાબો, બરાબર, એકાકી વેપારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો તમે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં સ્ટડી કરીને આવો છો. એ જ સિમ્પલ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ તમારે સેમ 1માં સ્ટડી કરવાના છે. Are you getting? Now let us talk about the final accounts. What do we prepare in final accounts of a sole trading firm? આપણે વાર્ષિક હિસાબો બનાવતા હોઈએ ત્યારે આપણે એકાકી વેપારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબોમાં શું બનાવીએ છીએ? એક આપણે વેપાર ખાતું, trading account, right? વેપાર ખાતું is known as trading account. Second આવે નફા નુકસાન ખાતું, profit and loss account. નફા નુકસાન ખાતું is called profit and loss account or P&L account. P&L, profit and loss account. And the third that we prepare is પાકું સરવૈયું, balance sheet, right? પાકું સરવૈયું is called balance sheet, right? આ ત્રણ આપણે બનાવવાના હોય છે અને એ ત્રણેયનું આ ફોર્મેટ્સ બી તમને ખ્યાલ જ છે. Still we need to look at the formats just once. Here it is on your screen. See, this is the first account. તમારે હેડિંગ આ રીતે બે લાઇનમાં આપવાનું થશે. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ઓફ, પછી જે તે પાર્ટીનું નામ આવશે, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ મિસ્ટર એ, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ઓફ મિસ્ટર એ, પછી એની નીચેની લાઇનમાં ફોર ધ યર એન્ડેડ ઓન, ફોર એક્ઝામ્પલ 31st March 2020. And then you provide 4 columns: particulars, rupees, particulars, and rupees. Generally, trading account is small in size. As compared to profit and loss account, trading account is always small. So you can prepare trading account over 7 to 8 lines only. 7 થી 8 લાઇનમાં trading account બની જ જાય. Am I right? And you know the details. આપણે trading accountમાં શું entries કરીએ છીએ, that you already know that. We don't need to take down the entries right over here. Like on debit side, ઉધાર બાજુ છે. This one is debit side, or left hand side is debit side.
We mention opening stock, purchase returns, and all the direct expenses like wages, freight, octroi, carriage inward, etc. Right? We put them on the debit side. And on credit side or on right hand side, what we mentioned, sales returns, closing stock, then all types of outgoing goods like goods stolen or goods donated or goods withdrawn by the owner for personal use. કોઈ પણ રીતે ગયેલ માલ હોય આપણે વેપાર ખાતામાં જમા બાજુ મૂકીએ છીએ, right? We show them on credit side of the trading account. And then we close the trading account, we make the total, and we find out profit or loss. The profit shown in trading account is known as, which profit is shown by trading account? વેપાર ખાતામાં જે નફો આવે આપણે એને કેવો નફો કહીએ છીએ? કાચો નફો. કાચો નફો એને ઇંગ્લિશમાં ગ્રોસ પ્રોફિટ કહેવાય. ગ્રોસ પ્રોફિટ. અને જો કાચી ખોટ આવે તો આપણે એને gross loss કહીએ છીએ. You know that already. I'm just quickly repeating everything. Then comes the second account, which is profit and loss account. એનું heading આ જ રીતે આપવાનું છે બે લાઈનમાં. Profit and loss account of, and for the year ended on 31st March 2020. Gross profit or gross loss, whatever is there, it is to be transferred to profit and loss account. You know that, right? Suppose there is a gross profit, then it is credited to P&L account. Gross profit P&L account માં જમા બાજુ આવે અને જો gross loss હોય તો P&L account માં debit side આવે, ઉધાર બાજુ આવે. All the expenses and losses are debited and all the indirect incomes other than sales, બરાબર, other than sales બાકીની જેટલી પણ ઇન્કમ્સ છે બધી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ આવે. પછી આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. ફરીથી એમાં આન્સર પ્રોફિટ ઓર લોસ આવે, જેને આપણે ચોખ્ખો નફો અથવા ચોખ્ખી ખોટ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ, રાઈટ? ચોખ્ખો નફો એટલે નેટ પ્રોફિટ અને ચોખ્ખી ખોટ એટલે નેટ લોસ. Net profit or net loss is transferred to balance sheet. એટલે ત્રીજું જે આપણે બનાવવાનું થાય એ balance sheet આવે. This is the heading of balance sheet in one line only. Balance sheet માં for the year ended નથી આવતું, પણ શું આવે? As on. કારણ કે પાકું સરવૈયું ના રોજનું હોય. વેપાર ખાતું અને નફા નુકસાન ખાતું પૂરા થતા વર્ષનું હોય, પણ બેલેન્સ શીટ જે છે એ પૂરા થતા વર્ષનું ન હોય, પણ કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર ડેટ એનું જ હોય. એટલે એમાં આપણે ના રોજનું લખીએ છીએ, એટલે એઝ ઓન. ફોર એક્ઝામ્પલ 31st March 2020. એમાં 4 કોલમ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આપણે મૂડી દેવા અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જે છે એને આપણે મિલકત લેણા એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. તમને ખબર છે.
મૂડી દેવા બાજુ એને હવે લાયબિલિટી સાઈડ કહેવાનું, અને મિલકત લેણા એને હવે અસેટ્સ એવા નામથી ઓળખવાનું. આ રીતે બેલેન્સ શીટ બને. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ અને બેલેન્સ શીટ બે સરખી સાઇઝના જ હોય છે, બરાબર. એપ્રોક્સ 15 to 20 લાઇન્સમાં તમારે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ બનાવવાનું અને 15 to 20 લાઇન્સમાં બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું. Understood? So these are the formats of final accounts, and I suppose that all the formats are very much clear. આપણે અંદરની એન્ટ્રી જોવાની જરૂર નથી. You already know this. તમે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં આ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સનું ચેપ્ટર લર્ન કરેલું છે. તમે એ કરીને જ આવ્યા છો. This is just a repetition of standard 11 final accounts. Only repetition or revision. એટલે આમાં જે કંઈ પણ તમને એક્ઝામ્પલ્સ પૂછાય છે એ સાવ ઇઝી અને બેઝિક લેવલના પૂછાય છે. જરાય ડિફિકલ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ આમાં પૂછાતા નથી. Let me tell you that. So with that said, now it is time to start with the very first example. આમાં થિયરી આવતી નથી, આમાં ખાલી સમ્સ જ આવે છે, એક્ઝામ્પલ જ આવે છે. And we are going to begin with the first example that is there on your screen. તમારી સામે એક્ઝામ્પલ છે. ફાઇનલ અકાઉન્ટનો સમ કેવો હોય? તો કે તમને જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય એવો હોય. મીન્સ કે ફાઇનલ અકાઉન્ટના સમમાં તમને એક તો કાચું સરવૈયું આપેલું હોય. કાચા સરવૈયાને આપણે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાયલ બેલેન્સ કહીએ છીએ. તો તમે જુઓ અહીંયા આગળ ટ્રાયલ બેલેન્સ એઝ ઓન 31st March 2020 આપેલું છે. 4 કોલમનું ટ્રાયલ બેલેન્સ છે. આ કાચું સરવૈયું જ્યાં પૂરું થાય આટલું જે છે આ છે કાચું સરવૈયું, ટ્રાયલ બેલેન્સ. અને આમ નામ રાખી પૂઝ કરી અને લખી લો. આખો ક્વેશ્ચન તમે લખી લો. જ્યાં ટ્રાયલ બેલેન્સ પૂરું થાય એટલે એની નીચે હવાલા આપેલા હોય, બરાબર છે. હવાલાને આપણે ઇંગ્લિશમાં એડજસ્ટમેન્ટ્સ કહીએ છીએ. એડજસ્ટમેન્ટ્સ ઓર એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન. તો અહીંયા આગળ જુઓ, we have some 7 adjustments below the trial balance. આટલા એડજસ્ટમેન્ટ્સ છે. Wherever necessary, we will provide the working notes also. Working notes તો આવશે જ. And these working notes are part of answer. Already you know that. But before that, you need to write down these adjustments also, which are 7 in number. હવે ફાઇનલ અકાઉન્ટનો સમ જે છે એ આપણે કઈ રીતે કરીએ છીએ? જે રીતે તમે સ્ટાન્ડર્ડ 11માં કરતા હતા એ જ મેથડ છે. Let us recall that method. પહેલા 1 by 1 આપણે એડજસ્ટમેન્ટ જોતું જવાનું અને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં એની એન્ટ્રી જે કંઈ હોય એને આપણે ટીક કરી લેવાની. આપણે પેલું સ્ટેપ નંબર 1. જે એન્ટ્રીને આપણે ટીક કરીએ એને બધાને આપણે ઇનર કોલમમાં રાખતા હોય છે, બાકીના આઉટર કોલમમાં. એટલે એન્ટ્રી ટીક કરી લેશું. સ્ટેપ નંબર 1, tick mark of adjustment. Step number 2, posting.
કોસ્ટિંગ એટલે ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી 1 બાય 1 એન્ટ્રી લેતા જવાનું અને એને ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં કે બેલેન્સ શીટમાં જ્યાં ક્યાંય પણ આવતી હોય ત્યાં આગળ મૂકી દેવાનું, આઈધર ઇનર કોલમ ઓર આઉટર કોલમ. એડજસ્ટમેન્ટ્સ હોય, ટિક કરેલું હોય તો એને આપણે ઇનર કોલમમાં રાખશું. એડજસ્ટમેન્ટ નથી તો એને આપણે ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં મૂકી દઈશું. એટલે પોસ્ટિંગ, that is step number 2. Step number 3, adjustment, 1 by 1 બધા હવાલાની અસરો આપવાની. સ્ટેપ નંબર 3, બરાબર છે. કોઈ હવાલાની 2 અસર આવે, કોઈની 3 અસર આવે. You know that some of the adjustment may be having 2 effects or some adjustment may be having more than 2, means 3 effects. That depends. But એ બધી effects step number 3 માં આપવાની. And then comes step number 4. Step number 4 એટલે closing. First you close trading account, then you close profit and loss account, and then you will close the balance sheet. એટલે આપણે 4 સ્ટેપમાં આ સમ થાય. So if you want to write down these steps, આમ તો આ બધાને યાદ જ રહી જાય, પણ છતાં જો તમારે સ્ટેપ્સ લખવા હોય તો લખી લો. સ્ટેપ નંબર 1 જે છે એ tick mark the adjustments. સ્ટેપ નંબર 2 માં આવે posting from trial balance. Step number 3, adjustment effects. And number 4, closing of trading account, then profit and loss account, and then balance sheet. આ રીતે 4 સ્ટેપમાં આપણે આ આખો સમ કેલ્ક્યુલેટ થાય. You can see there. So we have the first question. Here it is. અને એનું આ ટ્રાયલ બેલેન્સ છે. પહેલા આપણે ડાયરેક્ટ એડજસ્ટમેન્ટમાં જતા રહીએ અને એડજસ્ટમેન્ટ જોઈને આપણું સ્ટેપ નંબર 1 પહેલા કરીએ. એન્ટ્રી ટિક માર્ક કરવાની છે. રીડ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1. If you want me, then I can just enlarge the fonts so that you can properly read. Here are the adjustments. We have some 7 adjustments કે જે તમારે લખવાના છે પહેલા તો. વાંચો ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ બધા એડજસ્ટમેન્ટ છૂટા છૂટા મૂકી દઉં છું એટલે તમને વાંચવામાં ઠીક રહે. The first adjustment, closing stock is of 16,000, out of which stock of 11,000 has 20% less market price. તમને ખબર જ છે કે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ
નો સમ હોય એટલે પહેલો એડજસ્ટમેન્ટ ક્લોઝિંગ સ્ટોકનો હોય. વાર્ષિક હિસાબોનો દાખલો હોય એટલે પહેલો હવાલો આખર સ્ટોકનો જ હોય. Either the value is more or less. And you also remember that for the purpose of closing stock, we don't tick any entry in the trial balance. બરાબર છે? ક્લોઝિંગ સ્ટોકનો એડજસ્ટમેન્ટ હોય એટલે એના માટે ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી એકય એન્ટ્રી આપણે ટીક કરવાની થાય નહીં. ક્લિયર? એટલે આ એડજસ્ટમેન્ટ અહીંયા ને અહીંયા આપણે રાખીએ પેન્ડિંગ. જ્યારે આવશે ત્યારે તો આપણે એની ઇફેક્ટ આપવાના જ છીએ. રાઈટ? So let us switch over to the second adjustment. Second adjustment is of depreciation. ઘસારો. આપણે વર્ડ લખેલા જ છે અને તમે ગુજરાતી ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ વાંચતા જશો રેગ્યુલરલી. એમાંના ઘણા ખરા વર્ડ્સ ફાઇનલ અકાઉન્ટના ચેપ્ટરમાંથી છે. એટલે જે લોકો ન વાંચતા હોય એ લોકો બી વાંચવાનું શરૂ કરી દે. So many words from the list are going to be used in this chapter. Second adjustment read કરું છું. Motor car is to be depreciated by 5% and 10% depreciation is required on machinery. ઘસારો મોટર કાર ઉપર 5% અને મશીનરી ઉપર 10% ગણવાનો છે. Let us go back to trial balance અને એમાં મોટર કાર ફાઇન્ડ કરો. તો મોટર કાર જો અહીંયા ડેબિટ સાઇડ છેલ્લી એન્ટ્રી મોટર કાર છે, આને ટીક કરી લો. હું ટીક આ રીતે કરું છું, બોર્ડમાં કરી દઉં છું એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે આના ઉપર એડજસ્ટમેન્ટ છે. પોસ્ટિંગ વખતે આપણને ધ્યાન રહે. અને પછી મશીનરી અહીંયા આપેલી છે, મશીનરીને પણ ટીક કરી લેજો. એના ઉપર પણ આપણે ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ કરશું. So two entries, one machinery and another motor car, hereby tick marked. Let us go back to third adjustment. See the third adjustment on your screen. Salary for the month of March 2020 is outstanding. Outstanding એટલે બાકી. Outstanding નો meaning થાય બાકી. એટલે માર્ચની સેલેરી બાકી છે. And commission of 250 is due but not received. Not received એટલે મળવાનું બાકી છે કમિશન. ઇફેક્ટ્સ તો આપણે પછી આપશું સ્ટેપ નંબર 3 માં. બરાબર છે? અત્યારે આપણે સેલેરી અને કમિશન બેને ટીક કરી લઈએ. ચલો અહીંયા સેલેરી આપેલી છે, અહીંયા એને આપણે ટીક કરીએ છીએ. ઇટ ઇઝ બોલ્ડ નાઉ. અને બીજી એન્ટ્રી કમિશન મળવાનું બાકી છે. હવે જો કમિશન અહીંયા આપ્યું છે સેલેરીની ઉપર, પણ આ કમિશન જે છે એ ડેબિટ સાઈડ આપેલું છે, એટલે એ કમિશન આપણે જે પે કરેલું હોય એ છે. અને એડજસ્ટમેન્ટ છે એમાં લખેલું છે કમિશન ટુ બી રિસીવ્ડ, એટલે એ મળવાનું બાકી કમિશન છે એ આપણી ઇન્કમ છે. અને ઇન્કમ બધી ક્રેડિટ સાઈડ આપેલી હોય અને અહીંયા પણ આ રહ્યું કમિશન છે. તો આપણે ક્રેડિટ સાઈડ જે કમિશન આપેલું છે એને ટીક કરીએ છીએ, કારણ કે મળવાનું બાકી છે. અને મળવાનું બાકી હોય એટલે આપણી ઇન્કમ ગણાય. અને ઇન્કમ ક્રેડિટ સાઈડ જ આપેલી હોય, ઇન્કમ ડેબિટ સાઈડ આપેલી હોય નહીં.
So we will take the commission that is shown on credit side. Then two more entries tick marked, salary and commission. And now number 4. Read number 4. Capital of 16,000 was brought on 1st January 2020. Interest to be calculated at 10% on capital and 600 rupees to be charged on drawings. In short, capital એટલે મૂડી જમા બાજુ આપેલી હોય અને અહીંયા છે. અત્યારે આપણે કેપિટલને ટીક કરી લઈએ. તમે પણ સાથે સાથે કરતા જજો, કેપિટલ ટીક કરો. And the second word used was drawings. Drawings એટલે ઉપાડ અને ઉપાડ ઉધાર બાજુ હોય. You know that. Here it is. The first entry on debit side is that of drawings. એને પણ આપણે ટીક કરી લઈએ. Okay. So drawings and capital tick mark. Returning to the adjustment part, 4 adjustments. Any entry આપણે tick કરી. Still 3 more. Now we have adjustment number 5. Read it. 50% of advertisement expenses are to be carried forward to next year. What to do એ આપણે આગળ જોશું. એની શું ઇફેક્ટ આપવી એ એડજસ્ટમેન્ટ વખતે જોશું. અત્યારે તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સીસ છે એટલે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સીસ ટીક કરી લઈએ. અહીંયા મોટર કારની ઉપર જ સેકન્ડ લાસ્ટ એન્ટ્રી ઓન ડેબિટ સાઇડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ આપેલા છે અને એને આપણે ટીક કરી લઈએ. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સીસ બરાબર. અસર તો આપણે જ્યારે હવાલા આવશે ત્યારે આપણે આપીશું, રાઈટ? That was the 5th adjustment. Now proceed with number 6. Read adjustment number 6 now. Credit sales of 11,900 are not recorded yet. Credit sale એટલે ઉધાર વેચાણ. ઉધાર વેચાણ 11,900 નું ઉધાર વેચાણ થયું છે જેની નોંધ થઈ નથી. Are not recorded yet. એટલે પહેલા તો સેલ્સ નો એડજસ્ટમેન્ટ છે એટલે સેલ્સ ને ટીક કરી લઈએ. See, the first entry on credit side is that of sales. એટલે અહીંયા સેલ્સ ને આપણે ટીક કર્યા. બરાબર છે. બીજું એમાં લખેલું છે ક્રેડિટ સેલ્સ. ક્રેડિટ સેલ્સ એટલે ઉધાર વેચાણ. ઉધાર વેચાણો સાથે બીજી કઈ એન્ટ્રી કનેક્ટેડ હોય? ઉધાર વેચાણ થાય એટલે એનાથી દેવાદારો વધે અને દેવાદારોને ઇંગ્લિશમાં ડેટર્સ કહેવાય. અને ડેટર્સ ડેબિટ સાઈડ આપેલા હોય તો ડેબિટ સાઈડ તમારી સામે જ છે. આ ડેબિટ સાઈડ દેવાદારોને ગોતો અથવા ડેટર્સ ફાઇન્ડ કરો. દેખાય છે ડેટર્સ? તો તમે કહેશો ના, ડેબિટ સાઈડ ડેટર્સ નામની કોઈ એન્ટ્રી નથી. But I am telling you that it is there. Debtors are there on debit side. You see over here, opening stock ની નીચે અહીંયા કસ્ટમર્સ આપેલા છે. આ કસ્ટમર્સ એટલે ડેટર્સ. એટલે ટીક કરી લ્યો કસ્ટમર્સ.
That means કસ્ટમર્સ લખેલું હોય કે ડેટર્સ લખેલું હોય બેનો મીનિંગ સેમ જ થાય દેવાદારો. સપ્લાયર્સ લખેલું હોય અને ક્રેડિટર્સ લખેલું હોય બેનો મીનિંગ સેમ જ થાય લેણદારો. બરાબર છે? So we will tick mark customers on debit side also. Sixth adjustment 1, and now adjustment number 7. Read adjustment number 7. Rupees 600 are to be written off as bad debts from debtors. Bad debts એટલે ઘાલખાત અને to be written off એટલે માંડી વાળવાની છે. ઘાલખાત માંડી વાળવાની છે 600 રૂપિયા. While provision for doubtful debt is to be maintained at 5% on debtors. Provision for doubtful debt એટલે ઘાલખાત અનામત 5% ઘાલખાત અનામત રાખવાની છે. આ હવાલો દરેકે દરેક સમમાં હોય જ છે, તમને ખબર જ છે. ઘાલખાત માંડી વાળવાની અને ઘાલખાત અનામત રાખવાની એ બે ડેટર્સ ઉપર જ હોય. હવે તમે આમાં આવો તો ડેટર્સને ટીક કરવાના થાય અથવા કસ્ટમર્સને ટીક કરવાના થાય. તો ઓલરેડી કસ્ટમર્સને આપણે એક વખત ટીક કરેલા છે. અપાર્ટ ફ્રોમ કસ્ટમર્સ ડેબિટ સાઇડ બેડ ડેટ્સ આપેલા હોય જૂની ઘાલખાત ઓલ્ડ બેડ ડેટ્સ. જો આ રે જૂની ઘાલખાત અથવા બેડ ડેટ્સ એને આપણે ટીક કરીએ. જૂની ઘાલખાત પ્લસ નવી ઘાલખાત અનામત આવું આપણે કરતા. એમાંથી આપણે જૂની ઘાલખાત અનામત કે જે કાચા સરવૈયામાં આપી હોય એને આપણે માઇનસ કરતા. યાદ છે? નફા નુકસાન ખાતામાં આવી આપણે એન્ટ્રી આપતા. તો અહીંયા જો ક્રેડિટ સાઇડ બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ પણ છે. આ જૂની ઘાલખાત અનામત થાય, આને પણ ટીક કરી દો. રાઈટ? તો આ એડજસ્ટમેન્ટ માટે 3 એન્ટ્રી ટીક થઈ. એક કસ્ટમર્સ, સેકન્ડ બેડ ડેટ્સ અને થર્ડ બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ. 3 entries have been tick marked for the same. તો આ રીતે આપણે 7 એડજસ્ટમેન્ટ છે એ ટીક કરી દીધા. પછી તમને યાદ હોય તો આપણે પાછા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આવીએ. ઘણીવાર ટ્રાયલ બેલેન્સમાં છુપા હવાલા આપેલા હોય. આપણે એને છુપા હવાલા કે ગુપ્ત હવાલા કહેતા. યાદ આવે છે? ઇંગ્લિશમાં એને હિડન એડજસ્ટમેન્ટ્સ કહેવાય. હિડન એડજસ્ટમેન્ટ્સ એટલે કોઈ પર્સન્ટેજ કે એવું કંઈ આપેલું હોય કે ડેટ આપેલી હોય that can make the hidden adjustment. So if you find any hidden adjustment, તમારી સામે જો ટ્રાયલ બેલેન્સ આખું સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, ઉપરથી નીચે સુધી હેડિંગથી માંડીને ટોટલ સુધીની બધી એન્ટ્રી અહીંયા સામે દેખાય જ છે. આમાં ક્યાંય ડેટ કે પર્સન્ટેજ કે એવું કંઈ દેખાતું હોય either on debit side or on credit side, તો આપણે એને ટીક માર્ક કરી લેવાય. એ આપણા માટે છુપો હવાલો બને. રાઈટ? એ આપણો હિડન એડજસ્ટમેન્ટ કહેવાય. So can you spot any such a hidden adjustment right over here? જુઓ બરાબર બધા સરખી રીતે. I don't see any such hidden adjustment right over here. That means there are no hidden adjustments anywhere. Hidden adjustment છે જ નહીં. જે છે એ આપણા આ 7 જે એડજસ્ટમેન્ટ હતા એ જ છે અને એ ટીક થઈ ગયા છે.
That means our step number 1 is over. આપણે 4 સ્ટેપ અહીંયા લીધા છે. Step number 1, tick mark the adjustment. That is done. And now 3 steps are left. એટલે 25% કામ પૂરું થયું આપણું. બરાબર. હવે સ્ટેપ નંબર 2 સ્ટાર્ટ થાય. Posting from trial balance. એક પછી એક એન્ટ્રી ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી જોઈને અમાઉન્ટ સાથે એનું પોસ્ટિંગ કરવાનું. એટલે એ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં આવતી હોઈ શકે, P&L અકાઉન્ટ કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં આવતી હોઈ શકે, ઓર it can be a part of balance sheet also. તો બધી મિક્સ એન્ટ્રી આપેલી હોય, રાઈટ? એટલે હવે બધી એન્ટ્રીનું આપણે પોસ્ટિંગ સ્ટાર્ટ કરીશું. At the time of posting, we will remember that if the entry is ticked, then we will mention it in inner column, and if there is no tick mark, then the entry would be placed outer column. બરાબર, અમાઉન્ટને આપણે આઉટર કોલમમાં મૂકી દઈશું. ટિક માર્ક થયેલી હોય તો અમાઉન્ટ ઇનર કોલમમાં રાખશું, ટિક માર્ક નથી થઈ તો એને આઉટર કોલમમાં આપણે મૂકી દઈશું. So guys, are you ready for the next step? Obviously your answer will be ના સર આજે બહુ થઈ ગયું. હવે કાલે આપણે ક્લાસમાં બેઠા હોય, બરાબર, એટલે આપણે જોઈ લઈએ વોચમાં, સર હવે 2 મિનિટ જ છે, હવે છેલ્લી 5 મિનિટ જ છે, હવે નહીં, હવે આવતીકાલે તમે પોસ્ટિંગ કરાવજો, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પોસ્ટિંગ કરાવજો, આવું આપણે કહીએ, right? That is the general tendency, and your wish is granted. Happy? Today we will not make posting, but in my next lecture we will begin with the posting. હવેથી આપણા લેક્ચર નંબર્સ કઈ રીતે આવશે? આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 માં છીએ, એટલે આજનું જે આપણું સેશન હતું એ સેશન 2.1 ગણાય, અને હવે પછી જે સેશન આવશે એ 2.2, then 2.3 and so on. બરાબર, એ રીતે સેશન આવશે. 1 ની સિરીઝ પૂરી થઈ ચેપ્ટર 1 સાથે જ. હવે ચેપ્ટર 2 સ્ટાર્ટ થયું છે, એટલે હવે આપણે 2.1, 2.2 એ રીતે આપણી સિરીઝ આગળ ચલાવશું. Understood that? So I hope you enjoyed today's lecture, but our work has just started. In my next session we will begin with step number 2, and step number 2 will be finished in the next session. ત્યાં સુધીમાં તમે આ પહેલા ક્વેશ્ચન માટે 3 ડ્રાફ્ટિંગ કરી રાખજો. આ જે તમને દેખાય છે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એન્ડ બેલેન્સ શીટ, એમાં ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ જે છે એ 7 થી 8 લાઇનનું ડ્રો કરજો. P&L અકાઉન્ટ 20 લાઇનમાં ડ્રો કરજો, 20 lines for P&L account, and in the same way 20 lines for the balance sheet. Okay, અને એમાં હેડિંગ્સ ને બધું તમે આપી રાખજો, એટલે આવતા સેશનમાં આપણે ડાયરેક્ટ પોસ્ટિંગથી જ સ્ટાર્ટ કરવાનું થાય. ઓકે, આટલું વર્ક જે છે ખાસ કરી રાખજો, અને ક્વેશ્ચન એ તમે લખી જ રાખજો, એડજસ્ટમેન્ટ્સ બધા લખી રાખજો, અને જે કંઈ આપણે ટિક માર્ક કરેલું છે એ પણ તમે તમારી નોટમાં ટિક માર્ક પણ કરી રાખજો. આટલું વર્ક જે છે આપણું આવતું સેશન સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલા કમ્પ્લીટ કરી દેજો. Understood this? So I will see you again in session 2.2. Till then, goodbye all of you.